Okay, today we shall discuss Unit 1, Reading C. Reading A has been explained in the classroom, so you don't find any videos in your app. Reading B is explained online. More than 28 videos are done to explain the lesson. So once again, you can gain access to that. You can have an access to the app and you can revise the same content. You can watch the same videos again and again. You will have a better idea of the lesson. We shall start reading C. Taking no care of what is there in your syllabus, what is not there in your syllabus. Let it be there, let it not be there. That doesn't matter. We have to learn this concept. It may appear in different form. Sometimes one word substitutions from these lessons may be given in your grammar part. If you want to understand where these words have been taken from, you have to go through the lesson. Even though it is not there in the syllabus. Now I am not referring to this lesson. Whatever is not there in the syllabus, we don't care about that. We shall go on explaining. I shall go on explaining it. You just revise, read, understand, learn everything. If there is something from this lesson, it will be easier for you to understand, to go through it at the time of writing examination. So please don't take any note of this is there in the syllabus, this is not there in the syllabus. Let's not worry about that. It's may be there, may not be there, that doesn't matter. We are no way concerned with that. Got it all of you? Is it clear? So in your textbook, it is on page number 23. Page number 23. This is the lesson we are gonna read. I will do it. This is from Unit 1, Reading C. I will do it is the name of the lesson. Watch the diagram that is given there. Observe the diagram that is given there. It is the person whom we are knowing about, whom we are going to know about certain details. Okay, it's not his complete biography, a few important details from his life. And we shall know what his name is, what did he achieve. And this entire unit tells us about personality development. I already told you, I made it very clear what is personality development. Personality development is not your physique development. It's not about our physique, how strong we are at our mind. What can we achieve with a strong mind, with a strong desire? If you have a strong desire, what heights can you reach? మనం ఎంత ఎత్తుకు ఎదగొచ్చు, ఎంత గొప్ప గొప్ప విషయాలను సాధించవచ్చు. ఇఫ్ యూ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఎట్ ద విల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఎట్ ద డిజైర్, ఇఫ్ యూ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఎట్ ద అకాంప్లిష్మెంట్. ఏదన్నా చేయాలి అని నిజంగా మనం చాలా స్ట్రాంగ్గా కోరుకుంటే ఖచ్చితంగా చేసే తీరుతాం. మన ఇంట్లో బోల్డ్ విషయాలు జరుగుతుంటాయి. నాకు ఆ డ్రెస్సే కావాలి అని మీరు డిసైడ్ అయ్యారంటే ఇంక ఎవరేం చెప్పినా వినరు మీరు. యూ కెన్ గెట్ యువర్ పేరెంట్స్ ఇన్ అగ్రిమెంట్ విత్ యువర్ రిక్వెస్ట్. మీరు అనుకుంటున్న రిక్వెస్ట్ని ఏం చేసినా సరే మీరు వాళ్ళతో ఒప్పిస్తారు, వాళ్ళతో చేయగలరు. యూ హ్యావ్ దట్ స్ట్రాంగ్ విల్ ఇన్ యూ, యూ హ్యావ్ దట్ స్ట్రాంగ్ డిజైర్ ఇన్ యూ. మీలో ఆ స్ట్రాంగ్ కోరిక ఉంది, నాకు ఏదైనా ఇది కావాలి, నేను చేయాలని డిసైడ్ చేసుకున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు చేసే తీరుతారు. బీట్ ఏ సింపుల్ థింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. చాలా సింపుల్ థింగ్ కావచ్చు, లేదా చాలా కాంప్లికేటెడ్ థింగ్ కావచ్చు. ఏదైనా మీరు చేయాలనుకుంటే మీరు కూడా చాలా సాధించుకునే ఉంటారు. ఈ పాటికి చిన్నప్పటి నుంచి ఈ ఏజ్ లోపల నేను మా మమ్మీ డాడీతో నాకు కావాలనుకున్నవి నేను ఎలా కొనిపించుకున్నాను, ఎలా చేయించుకున్నాను. దట్స్ వాట్ యువర్ స్ట్రాంగ్ విల్. అలా స్ట్రాంగ్ విల్ ఉన్న పర్సన్స్ గురించి మనకి లెసన్స్లో వాటిలో ఇస్తున్నాడు. సో వీ వుడ్ బికమ్ స్ట్రాంగ్, వీ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్, వీ విల్ డెవలప్ ఎ స్ట్రాంగ్ యాటిట్యూడ్. మనకు ఒక స్ట్రాంగ్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవుతుంది అనేది వాడి మెయిన్ ఇంటెన్షన్. ఓకేనా? విల్ సీ నౌ. Read the lesson, look into your books. I will do it. The name of the lesson is I will do it. See, the line itself is self-explanatory. It tells how strong he is, how strong this person is. వాడు అనుకోవడమే ఫస్ట్ లైన్లో ఉంది మనకి. ఐ విల్ డూ ఇట్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఏదైనా సరే ఏంది చేసే తీరుతాను, సాధించే తీరుతాను, అటైన్ చేసే తీరుతాను, నా ఎయిమ్ నేను టార్గెట్ అయ్యే తీరుతాను, రీచ్ అయ్యే తీరుతాను. దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ యువర్ సెల్ఫ్. ఐ విల్ డూ ఇట్, ఐ క్యాన్ డూ ఇట్, ఐ విల్ డూ ఇట్ అండ్ I can do it. That's what we have to tell ourselves. See here. The first paragraph is the description of the person. A person evaro manaku teliyadu. Okay, we don't know who the person is. Just a photograph is given to us. We shall learn about him. We shall know who he is at the last line. At the last paragraph we shall know. Okay. First it is the description of the person. A person description adi chudandi. Person description ante physical description. Chudadaniki atanu ela kanipistadu. Okay. Meeku examination lo describe the person and meeku question avachchu. At that time you have to write these lines. See his description. He was short. By his height, చూడటానికి చాలా పొట్టిగా ఉంటాడు. He was sharp but very intelligent. Okay, he was the brightest boy in his class. He was the brightest boy. That means the cleverest boy in his class. ఇక్కడ మీరు ఒక గ్రామర్ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. బ్రైటెస్ట్ ఇది సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. మీకు డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఐడియా ఉంటుంటుంది. బ్రైట్ పాజిటివ్ డిగ్రీ, బ్రైటర్ కంపారేటివ్ డిగ్రీ, బ్రైటెస్ట్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. బ్రైట్, బ్రైటర్, బ్రైటెస్ట్. Brightest is the superlative degree. Before the superlative degree we have to use the article the. Definite article the undali. This make editing and error correction lo it comes in handy.
అండ్ యూ హ్యావ్ ఎ టాపిక్ నేమ్డ్ ఆర్టికల్స్ అనే ఒక టాపిక్కే ఉంది మీకు ఫర్ 2 మార్క్స్. దాంట్లో కూడా ఇది యూస్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. గ్రామర్ ఈజ్ టాట్ అలాంగ్ విత్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. నేను చాలాసార్లు మీకు చెప్పాను, మీ 9th మీ 8thలో కూడా చెప్తున్నాను. యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఈజ్ యువర్ గ్రామర్ బుక్. గ్రామర్ ఈజ్ నో డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. టెక్స్ట్ బుక్లో లేని గ్రామర్ ఏది మీకు సపరేట్గా గ్రామర్ బుక్లో ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. Now you are not an 8th class student, now you are in 10th class. You have to learn your grammar through the lines of the textbook. ఆర్టికల్ వచ్చింది, THE దా అనే ఆర్టికల్ వచ్చింది, why the is written here. దా అనే ఆర్టికల్ని ఇక్కడ ఎందుకు రాసాం? బికాస్ ద బ్రైటెస్ట్ ఈజ్ ద సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. బిఫోర్ సూపర్లేటివ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద. అలా మీరు గ్రామర్ అక్కడే నేర్చుకుంటే, ఇఫ్ యూ మేక్ ఇట్ గ్రామర్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ లెసన్, యుల్ గెట్ ఆల్ ద గ్రామర్ డీటెయిల్స్. సో దట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇక్కడే ఉంటుంది, టు కన్స్ట్రక్షన్ ఇక్కడే ఉంటుంది, పొలైట్ ఫార్మ్స్ ఇక్కడే ఉంటాయి, అడ్వైజర్ సెషన్స్ ఇక్కడే ఉంటాయి. వాట్ ఆల్ ద గ్రామర్ దట్ యూ హావ్ లెర్న్డ్ టిల్ నౌ. మీకు ఇప్పటిదాకా మీరు నేర్చుకున్న ప్రతి గ్రామర్ పాయింట్ మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నదే. మీ టెక్స్ట్ బుక్లోనే గ్రామర్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ గ్రామర్ ఇన్ ఎవ్రీ లైన్. ప్రతి లైన్లోనూ ఆర్టికల్ ఉంటుంది, ప్రిపోజిషన్ ఉంటుంది, ఏదో ఒక టెన్స్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఎవ్రీ లైన్ ఈజ్ ఇన్ సర్టన్ టెన్స్. ఈ స్టేట్మెంట్ చూడండి, హీ వాజ్ ద షార్ట్, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. వాజ్ ఉంది అక్కడ, దట్ ఈస్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్. హీ వాజ్ ద షార్ప్, సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంది. హీ వాజ్ ద బ్రైటెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్. అందులో 2 గ్రామర్ రూల్స్ ఉన్నాయి. స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ వాజ్. ఓకే, అండ్ దేర్ ఈస్ అ గ్రామర్ రూల్. వాట్ ఈస్ ద గ్రామర్ రూల్? డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద. బ్రైటెస్ట్ అనే బాయ్, బ్రైటెస్ట్ అనే సూపర్లేటివ్ యాడ్జెక్టివ్ ముందు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద రాయాలి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ లైక్ దిస్, ఇఫ్ యూ థింక్ లైక్ దిస్, ఆల్ యువర్ గ్రామర్ ఈస్ డన్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ లెసన్. లెసన్ అయ్యేప్పటికి గ్రామర్ రీడింగ్ అయిపోతుంది, టెన్సెస్ రీడింగ్ అయిపోతుంది. ఇదే అబ్జర్వేషన్, ద సేమ్ అబ్జర్వేషన్ హెల్ప్స్ యూ రైట్ యువర్ క్రియేటివ్ రైటింగ్ ఇన్ ఎ ఫైన్ మేనర్. క్రియేటివ్ రైటింగ్ని అద్భుతంగా రాయొచ్చు, మీరు ఎక్స్ట్రాడినరీగా రాయొచ్చు. చూద్దాం డిస్క్రిప్షన్. His seniors used to ask him to solve their difficulties in science. See, you can understand how clever he is, how bright he is. His seniors used to ask him to solve their difficulties in the science. That means he has a great passion towards science. Ataniki science ante pichi. He is crazy about science. He is crazy about mathematics. Maths, science ante ataniki he is crazy about. He is very passionate. చాలా ఇష్టం అతనికి. ఎంత ఇష్టం అంటే ఈవెన్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అటెంప్టెడ్ బై ద సీనియర్స్, దే వుడ్ కమ్ టు హిమ్ అండ్ దే వుడ్ ఆస్క్ హిమ్ టు సాల్వ్ దెమ్. మీ సీనియర్స్ అంటే ఏంటి? ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుకున్న వాళ్ళకు సైన్స్ అర్థం కాలేదనుకోండి ప్రాబ్లమ్స్, వాడు వచ్చి మిమ్మల్ని అడిగాడు అంటే హౌ ఇంటెలిజెంట్ యూ షుడ్ బి. మీరు ఎంత తెలివైన వాళ్ళు అయితే మిమ్మల్ని అడుగుతాడు వాడు, మీకు నాలెడ్జ్ ఎంత డెప్త్ ఉంటే మిమ్మల్ని అడుగుతారు వాడు. ఈ సీనియర్స్ యూజ్ ఇట్ టు ఆస్క్ హిమ్. యూజ్ ఇట్ టు అనేది ఇంకో కన్స్ట్రక్షన్. యూజ్ ఇట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ పాస్ట్ హ్యాబిట్స్. ఇంతకుముందు జరిగే విషయాలను చెప్పడానికి యూజ్ ఇట్ టు అనేది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. వినండి, ఐ యూజ్ టు ప్లే క్రికెట్. దీని అర్థం ఏంటంటే నేను ఒకప్పుడు క్రికెట్ ఆడేవాడిని, రైట్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ ప్లేయింగ్ ఇట్, ఇప్పుడు ఆడట్లేదు అని అర్థం. ఐ యూజ్ టు రైడ్ ఏ బైక్. నేను ఒకప్పుడు బైక్ రైడ్ చేసేవాడిని, ఒకప్పుడు అని అర్థం. యూజ్ ఇట్ టు అనేది. యూజ్ ఇట్ టు ఈజ్ ఎ కన్స్ట్రక్షన్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ పాస్ట్ హ్యాబిట్స్, పాస్ట్ హ్యాపెనింగ్స్, పాస్ట్ థింగ్స్. ఇన్ ద పాస్ట్ వీ డిడ్ ఇట్ బట్ రైట్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్. ఇప్పుడు నేను చేయట్లేదు. ఆ విషయాన్ని చెప్పడానికి యూజ్ చేసేవే యూజ్ ఇట్ టు అనే కన్స్ట్రక్షన్స్. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది. నేను ఇక్కడ మాట్లాడే ప్రతిదీ ఇదర్ గ్రామర్ అయి ఉంటుంది లేదా లెసన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయి ఉంటుంది. ఈ లెసన్ అసలు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అక్కర్లేదు, డజంట్ రిక్వైర్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. చదువుతుంటేనే అర్థమవుతుంది. వాట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఈజ్ ద గ్రామర్. మై మెయిన్ ఫోకస్ ఈజ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద గ్రామర్ పాయింట్ బిహైండ్ ఇట్. వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద కంటెంట్ ఆల్సో. సీ దట్ హిస్ సీనియర్స్ యూజ్ టు ఆస్క్ హిమ్ టు సాల్వ్ దేర్ డిఫికల్టీస్ ఇన్ సైన్స్. హీ కుడ్ హ్యావ్ గాన్ అన్నోటీస్డ్ ఇన్ ఏ క్రౌడ్. ఇఫ్ హీ స్టాండ్స్ ఇన్ ఏ క్రౌడ్, క్రౌడ్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, గుంపు. గుంపులుగా జనం ఉన్నారనుకోండి, అక్కడ వాడు నించుంటే నోబడి వుడ్ హ్యావ్ టేకెన్ నోటీస్ ఆఫ్ హిమ్. ఆవిడ పట్టించుకోకపోవచ్చు. చూడండి, ఒక గ్రూప్లో ఉన్న పర్సన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే వాడు ఎలా ఉండాలమ్మా? హీ షుడ్ బి టాల్ అండ్ హీ షుడ్ బి హ్యాండ్సమ్. వాడు చాలా హ్యాండ్సమ్గా ఉన్నాడు అనుకోండి, ఎవరైనా ఇంతమంది కూర్చుని ఉన్నారు, ఇక్కడ ఉన్న ఒక అబ్బాయి ఎవరైనా చాలా హ్యాండ్సమ్గా టాల్గా ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆటోమేటికల్లీ అవర్ అటెన్షన్, హీ వుడ్ డ్రా అవర్ అటెన్షన్. మన అటెన్షన్ డ్రా చేస్తాడా లేదా? అవునా? ఒక గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఎవరినైనా రికగ్నైజ్ చేయాలంటే హీ షుడ్ బి అ టాలర్ పర్సన్ ఆర్ హీ షుడ్ బి ఏ మోర్ హ్యాండ్సమ్ పర్సన్ ఆర్ మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ పర్సన్. అవునా కదా? బట్ హీ ఈజ్ నాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్. హీ షార్ట్ అండ్ హీ డజంట్ లుక్ వెరీ హ్యాండ్సమ్. బట్ పెద్ద అందంగా కనిపించడు. సో హీ మైడ్ హ్యావ్ గాన్ అన్నోటీస్డ్. అంటే ఎవరు పట్టించుకోకపోవచ్చు గ్రూప్లో ఉండేవాడు, గుంపుల్లో కూర్చున్నప్పుడు. బట్ once you asked him a question related to physics or maths, there was a spark in his eyes. Once you asked him a question related to either maths or science, you can see a spark, brightness, twinkle in his eyes. వాడు కళ్ళలో ఒక మెరుపు కనిపిస్తుంది, అంటే ఒక ఎక్సైట్మెంట్ కనిపిస్తుంది, ఒక హ్యాపీనెస్. అప్పటిదాకా మామూలుగా ఉండొచ్చు వాడు. మీరు ఏదైనా ఒక కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్ మ్యాథ్సో సైన్సో మీకు అర్థం కాంది, వాడిని అడిగి చూడండి. యూ కెన్ సీ స్పార్క్ ఇన్ హిస్ ఐస్, యూ కెన్ సీ బ్రైట్నెస్ ఇన్ హిస్ ఐస్, యూ కెన్ సీ ఎక్సైట్మెంట్ ఇన్ హిస్ ఐస్. వాడు కళ్ళలో ఒక మెరుపు కనిపిస్తుంది. నేను చెప్తాను ఇది చూడండి. మనకు తెలిసింది ఎవరైనా మనల్ని వచ్చి అడిగారు అనుకోండి, మనలో కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుందా? నేను చెప్తాను రా, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రా అని అంటామా లేదా మనం? యూ కుడ్ సీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో దిస్ టెల్స్ us how passionate he is, how interested he is towards maths and science. That's what we understand it. Got it all of you? He could grasp theories of science faster than the speed of a light. చూడండి, వాడు థియరీస్ ఆఫ్ సైన్స్
ద థియరీ ఆఫ్ సైన్స్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ బోరింగ్ అండ్ లిటిల్ బిట్ టీడియస్ అండ్ టఫ్. సైన్స్లో ఉండే థియరీస్ అన్నీ కూడా కొంచెం టఫ్గా, కొంచెం హార్డ్గా, అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి మనకి. అవునా కాదా? ఈవెన్ దో దే ఆర్ డిఫికల్ట్, ఈవెన్ దో దే ఆర్ టఫ్ టు అండర్స్టాండ్, స్టిల్ హీ కుడ్ గ్రాస్ప్ దోస్ థియరీస్. గ్రాస్ప్, GRASP, గ్రాస్ప్ అంటే అండర్స్టాండ్ దోస్ థియరీస్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ లైట్. మీకు లైట్ స్పీడ్ తెలుసు కదా, ద ఫాస్టెస్ట్ ట్రావెలింగ్ డివైస్ అది, ద ఫాస్టెస్ట్ ట్రావెలింగ్ స్ట్రింగ్ అది. అది ఎంత ఫాస్ట్గా అయితే ట్రావెల్ చేస్తుందో, ఎంత డిఫికల్ట్, ఎంత కాంప్లికేటెడ్ టాస్క్నైనా, ఎంత కాంప్లికేటెడ్ సమ్నైనా, ఎంత కాంప్లికేటెడ్ థియరీనైనా దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఫిజిక్స్ అండ్ సైన్స్, హీ కుడ్ గ్రాస్ప్, హీ కుడ్ అండర్స్టాండ్ సో ఫాస్ట్. దాని మీనింగ్ అది. ఓకేనా? అది డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్లో ఉంచండి. చూడండి ఒకసారి స్టేట్మెంట్. హీ కుడ్ గ్రాస్ప్ థియరీస్ ఆఫ్ సైన్స్ ఫాస్టర్ దాన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్. సెకండ్ పారాగ్రాఫ్. హీ కేమ్ ఫ్రమ్ ఏ పువర్ బట్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ. మనందరం ఏమనుకుంటామంటే, ఆయన డ్రెస్సింగ్ అది చూసి, ఫోటోగ్రాఫ్ చూసి మీరు అనుకుంటారు అతను అంత బాగా చదువుకుంటున్నాడంటే హీ మైట్ బీ ఫ్రమ్ ఏ రిచ్ ఫ్యామిలీ, వాడు బాగా డబ్బులు ఉన్నాడే అంటాడు, అందుకే హీ మైట్ హ్యావ్ అచీవ్డ్ మెనీ థింగ్స్, బోల్డ్ అని సాధించుంటాడని మన అందరికీ ఒక రాంగ్ పర్సెప్షన్ ఉంటుంది. ఈరోజు ప్రపంచంలో టాప్ పొజిషన్లో ఉన్న ప్రతి వాడు ఒకప్పుడు లీస్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ లైఫ్ లీడ్ చేసిన వాడే. గుర్తుపెట్టుకోండి, హీ ఈజ్ నాట్ ఫ్రమ్ ఏ రిచ్ ఫ్యామిలీ, హిస్ పేరెంట్స్ ఆర్ నాట్ రిచ్, హిస్ పేరెంట్స్ ఆర్ నాట్ వెల్దీ. ఓన్లీ త్రూ హిస్ హార్డ్ వర్క్, ఓన్లీ త్రూ హిస్ హార్డ్ వర్క్, హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ ద ఓన్లీ డివైస్, హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ ద ఓన్లీ థింగ్ దే ఆర్ ఫాలోడ్ అండ్ దే అటైన్ గ్రేట్ హైట్స్. ఈ ప్రపంచంలో ఈరోజు మీరు బిల్ గేట్స్ గురించి చదవచ్చు, ఇంకొక ఆయన గురించి చదవచ్చు. ఒకప్పుడు దే ఆర్ జస్ట్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ఏ సర్టన్ కంపెనీ, ఒక కంపెనీలో ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు ఆ స్టేట్ నుంచి వరల్డ్ నెంబర్ 1 స్టేట్కి వెళ్ళారు. రిలయన్స్, అంబానీస్ అయినా, హూ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యూ హ్యావ్ టు థింక్ లైక్ వైస్. మనం ఏమనుకున్నాం అంటే వాడు బాగా చదువుకున్నాడు, లేదా వాడు బాగా డబ్బులున్న ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చాడు అనుకోవడం, దట్స్ రాంగ్. హీ ఆల్సో కేమ్ ఫ్రమ్ ఏ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ బట్ వెరీ పువర్ ఫ్యామిలీ. సీ దట్. His father was a high school teacher, a teacher like me. నాలాంటి ఒక టీచర్ అండ్ ఫాదర్ అంతే. అండ్ an avid reader of English literature. Avid means serious reader. AVID, avid means what? A serious reader of English literature. English literature అంటే బుక్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. చూడండి, ఇంగ్లీష్లో ఆథర్స్ ఉంటారు కదమ్మా, షేక్స్పియర్ అని, బర్నార్డ్ షా అని, ఇలాంటి ఆథర్స్ ఉంటారు కదమ్మా. వాళ్ళు రాస్తారు కదా బుక్స్, డ్రామాస్, నావెల్స్, ఇటువంటివి రాస్తారు కదా. ఆ బుక్స్ అన్నీ బాగా ఎక్స్టెన్సివ్గా చదివాడు. దట్ మీన్స్ హిస్ ఫాదర్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ రీడింగ్ బుక్స్. ఆయనకి ఇంగ్లీష్ బుక్స్ చదవడం, ఇంగ్లీష్ నావెల్స్ చదవడం, ఇవన్నీ అంటే ఆయనకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. హిస్ ఫాదర్, he, like all the boys in his class, was trying to get admission into some engineering college. He was doing his +1 or +2. Intermediate తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి అడ్మిషన్ కావాలి కదా మనకి. He was also trying for an admission into a very good college. ఒక మంచి కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటాం కదా మనలో చాలామంది. మీరు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారంటే IIT చేయాలి, మంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చేయాలి, మంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలి సార్ అనేది మైట్ బి ద ఆస్పిరేషన్ ఆఫ్ మెనీ పీపుల్. మీలో చాలామందికి అది ఐడియా ఉండొచ్చు, అవునా? He was also seeking an admission. Seeking means looking for an admission in some good engineering college. Check there once. The bright ones wanted to study in the Indian Institutes of Technologies or the IITs. Bright ones అంటే తెలుసు కదా, the brightest students. Where would they join in the engineering college? బాగా చదివే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అవ్వడం అంటే ఎనీ కాలేజ్ కుడ్ బి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, బట్ దే డోంట్ వాంట్ స్టడీ ఇన్ ఆర్డినరీ ఇంగ్లీష్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. వేర్ వుడ్ దే వాంట్ స్టడీ? వాళ్ళు ఎక్కడ చదవాలనుకుంటారు బాగా చదివే వాళ్ళు? వీ వాంట్ గెట్ ఏ సీట్ ఇన్ IITs. IITs are engineering colleges. IITs are also engineering colleges. There the teaching will be research oriented, not theory based. అక్కడంతా థియరీ బేస్డ్గా ఉండదు. ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ థియరీ ఓరియంటెడ్. హియర్ నేను నా లెసన్ ఉంది, నేను ఎలా చెప్తున్నాను? థియరిటికల్గా చెప్తున్నానా, ప్రాక్టికల్గా చెప్తున్నానా? థియరిటికల్ బేసిస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్. But whereas the teaching in English, the teaching in engineering colleges, certain colleges, IITs, would be based on theory, it would be based on research, practical based ga, practical oriented ga. There you have to learn everything on your own. మీ అంతటి మీరే నేర్చుకోవాలి, by doing experiments, by participating, by practicing projects. ఇవన్నీ చేయాల్సి ఉంటుంది అక్కడ. You would be an engineering graduate even from an engineering college from our town. మన తణుకులో కూడా బోర్డు ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి, మీరు ఇక్కడ చదివిన ఇంజనీరింగ్ చేస్తారు. ఇక్కడికి ఐఐటీస్లో ఇంజనీరింగ్ చేయడానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? వై బ్రైటర్ వన్స్ వాంటెడ్ టు స్టడీ? బ్రైటర్ వన్స్ అంటే బాగా చదువుకునేవాళ్ళు. వై వుడ్ దే వాంట్ డూ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్, ఐఐటీస్? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? బికాస్ దే వుడ్ లెర్న్ బై ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ టు ఎవ్రీథింగ్. అక్కడ ఏది థియరిటికల్గా ఉండదు. థియరిటికల్గా క్లాస్ రూమ్లో చెప్పినా దట్ వుడ్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అగైన్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ మేనర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. ఓకే, సీ దట్. దేర్ వాజ్ ఎన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఫర్ ఐఐటి. ఇప్పుడు మీకు ఐఐటికి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఉంది కదమ్మా, జేఈ మెయిన్స్ అని రాస్తారు కదా మీరు, అలానే అప్పుడు కూడా ఐఐటికి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఉండేది. This boy, along with his friends, applied to appear for the test. Along with his friends, he also applied for the entrance test. Along with his friends, along with is an important preposition. It's a very, very important preposition. తన ఫ్రెండ్స్తో పాటుగా, మిగతా వాళ్ళతో పాటుగా అనే సెన్స్ని along with అని అంటాం. See that. They didn't have any special books or coachings those days. చూడండి, ఈ రోజుల్లో now many of you are taught IIT classes. వీళ్ళు చాలామందికి ఐఐటి అని సపరేట్ క్లాసెస్ ప్లస్ టీచ్ చేస్తున్నారా? మీ సైన్స్ టీచర్, ఫిజిక్స్ టీచర్, కెమిస్ట్రీ టీచర్, మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్, ఐఐటి మీకు రెగ్యులర్ స్ట్రీమింగ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ కాకుండా ఐఐటి అనే స్పెసిఫిక్ క్లాస్ పెట్టి దాంట్లో మీకు ఐఐటి క్లాసెస్ చెప్తున్నారు, అవునా కదా? యూ హ్యావ్ స్పెషల్ బుక్స్ నవ్ ఏ డేస్, యూ హ్యావ్ స్పెషల్ టీచింగ్ క్లాసెస్ నవ్ ఏ డేస్.
బట్ ఇన్ దోస్ డేస్ దేర్ ఆర్ నో స్పెషల్ బుక్స్ ఆర్ దేర్ ఆర్ నో కోచింగ్ సెంటర్స్ దోస్ డేస్. ఆ రోజుల్లో స్పెషల్ కోచింగ్ సెంటర్స్ అవి ఉండేవి కాదు వాళ్ళకి. సీ దట్ ఆల్ దీస్ ఐఐటి ఆస్పిరెంట్స్, ASPIRANTS ఆస్పిరెంట్స్ అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్, వన్ హూ వన్ సీక్ అడ్మిషన్ ఇన్ అన్ ఐఐటి కాలేజ్. ఐఐటి కాలేజ్లో సీట్ కావాలనుకున్న వాళ్ళందరినీ ఆస్పిరెంట్స్, ఆ కోరిక ఉన్న వాళ్ళందరినీ, ఆ డిజైర్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఆస్పిరెంట్స్ అని అంటాం. ఆల్ దీస్ ఐఐటి ఆస్పిరెంట్స్ would sit below the shade of a stone mandap close to Chamundi Hills in the sleepy town of Mysore. Sleepy town అంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ స్మాల్ టౌన్, ఎ డల్ టౌన్, చిన్న టౌన్ అప్పటికి మైసూర్. నౌ ఇట్స్ ఎ బిగ్ సిటీ. ఇప్పుడు అది ఒక పెద్ద బిగ్ సిటీ, కానీ ఒకప్పుడు అది ఒక చిన్న టౌన్. ఇతను చదువుకునే టైంకి ఒక చిన్న టౌన్, స్లీపీ టౌన్, ఇన్యాక్టివ్ టౌన్, వెరీ ప్యాసివ్ టౌన్, నాట్ వెల్ నోన్, నాట్ వెరీ రినౌన్ టౌన్ అప్పటికి. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ హెస్ గాట్ ఇట్స్ నేమ్ రైట్ ఫ్రమ్ ద హిస్టరీలో ఉంది, కానీ ఇట్స్ ఎ స్మాల్ టౌన్ అనమాట. ఆల్ దీస్ ఐఐటి ఆస్పిరెంట్స్, ఎవరెవరికైతే ఐఐటీలో నాకు సీట్ కావాలనుకుంటారో, దే వుడ్ సిట్ ఇన్ ఎ స్టోన్ మండప్. పెద్ద పెద్ద గుళ్ళలో రాళ్లతో కట్టిన మండపాలు ఉంటాయి తెలుసమ్మా. ఇన్ ఆర్డర్ టు పర్ఫార్మ్ ద మ్యారేజెస్ ఆఫ్ ద లార్డ్. దేవుడు ఉత్సవాలు చేయడానికి, దేవుడిని ఊరేగించడానికి, దేవుడు మ్యారేజెస్ అవి పెళ్ళి ఇవన్నీ చేయడానికి ఒక పెద్ద స్టోన్ మండప్స్ లాంటివి, అంటే రాళ్లతో కట్టిన మండపాలు పెద్ద పెద్ద ఉండేవన్నమాట. చాముండి హిల్స్ అని చాముండేశ్వరి దేవి ఆలయం ఉంటుంది అక్కడ. ఓకే, ఆలయం దగ్గర పెద్ద పెద్ద రాళ్ల కొండలు అవి ఉంటాయి అనమాట, మండపాలు అవి ఉంటాయి. వాటిలో కూర్చుని వీళ్ళందరూ డిస్కస్ చేసుకుని చదువుకునేవారు వాళ్ళు. ఓకే, ఈ పర్సన్ అండ్ అదర్ ఫ్రెండ్స్ అలాంగ్ విత్ దిస్ ఫ్రెండ్స్. సీ దట్ he was the guide for the others. చెప్పాను కదమ్మా, if they have any doubt he would solve their doubts. వాళ్ళ డౌట్స్ అవి వాడు క్లియర్ చేసేవాడు వాడు. while the others struggled to solve the problems in the question paper, he would smile shyly and solve them in no time. Others, they would find it very difficult, they would be struggling. మిగతా వాళ్ళందరికీ పాత 80 పేపర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ పేపర్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి అర్థమయ్యేది కదా, క్వశ్చన్స్ అర్థమయ్యేది కదా వాళ్ళకి. దే వుడ్ బి స్ట్రగ్లింగ్ టు ఫైండ్ సొల్యూషన్స్. బట్ హీ వుడ్ స్మైల్ షైలీ అంటే చిన్నగా నవ్వడం, స్మాల్, సింపుల్. చూడండి, వాడిని ఏదైనా డౌట్ అడిగారు అనుకోండి, ఇలా ఒకసారి చిన్నగా నవ్వి ఓకే ఐ టెల్ యూ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, అలా చిన్నగా, షైలీగా అంటే అర్థం ఏంటి, సిగ్గుపడుతూ, అరే వీళ్ళు చెప్తే ఏమన్నా అనుకుంటారేమో అన్నట్టు ఫీల్ ఉంటుంది కదా, సిగ్గుపడుతూనే వాళ్ళకి అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాడు. సీ దట్ he sat alone below a tree and dreamt of studying at IIT. He has got only one dream. dreamt of అంటే ఏంటమ్మా, వాడి కళలు ఎప్పుడు కూడా ఐ హ్యావ్ టు స్టడీ ఇన్ IIT, ఐ హ్యావ్ టు స్టడీ ఇన్ IIT కాలేజ్ అని చెప్పి వాడు కళలు కనేవాడు వాడు. ఇట్ వాస్ ద అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఫర్ ఎనీ బ్రైట్ బాయ్ అట్ దిస్ ఏజ్, యాజ్ ఇట్ స్టిల్ ఈజ్ టుడే. ఇట్ వాస్ ద అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఎనీ బ్రైట్ బాయ్ ఆఫ్ దోస్ డేస్. బాగా చదువుకునే ఏ అబ్బాయిదైనా ఏమైనా అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఏంటమ్మా, ఫైనల్ ఎయిమ్ ఏంటి, టు స్టడీ ఇన్ IIT కాలేజ్. అఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ నాట్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ హూ ఆర్ దేర్. అప్పుడున్న స్టూడెంట్స్దే కాదు, అరే ఈరోజు మీలో మీకు ఎవరికి కోరిక లేదా, ఐ హ్యావ్ టు స్టడీ ఇన్ IIT అని మీలో ఎవరికి కోరిక లేదా, అట్లీస్ట్ ట్రై చేద్దాం అన్న డిజైర్ అనేది ఉందా లేదు. ఈరోజు కూడా అదే డిజైర్ అందరికీ, బికాస్ దే ఆర్ ద అల్టిమేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, దే ఆర్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ దేర్ కైండ్, దే ఆర్ ద బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో యూ వాంట్ సీక్ అన్ అడ్మిషన్ ఇంటూ an IIT కాలేజ్, యూ వాంట్ సీక్ అన్ అడ్మిషన్ ఇంటూ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, యూ డ్రీమ్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ ఇన్ IIT కాలేజ్. మన స్కూల్ నుంచి బోల్డ్ మంది IIT కాలేజెస్లో జాయిన్ అవ్వట్లేదు, మన స్కూల్లో బోల్డ్ మంది IITs చేస్తున్న వాళ్ళు లేరు. ఎవ్రీ బ్రైట్ బాయ్, ఎవ్రీ వన్స్ డిజైర్ ఇట్ టు, ఎవ్రీ వన్స్ డ్రీమ్ ఇస్ టు స్టడీ ఇన్ an IIT కాలేజ్. సీ దట్ he was then only 16 years old. ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, +1 +2 అంటే అంతే కదా, మేజ్ ఉంటుంది. he was just those many years of old. అర్థం చేసుకోండి, మీరు ఎప్పుడైనా మీ ఏజ్ రిఫరెన్స్ ఇస్తే ఆ ఓల్డ్ అనే వర్డ్ యూస్ చేయాలి కంపల్సరీ. ఓకే, ఐఎమ్ 16 years old, ఐఎమ్ 10 years old, ఐఎమ్ 15 years old, 20 years old, సంథింగ్ లైక్ వైజ్. ఓల్డ్ ఈజ్ ద వర్డ్, దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్, ద డే కేమ్, ద ఇంపార్టెంట్ డే. మన లైఫ్లో ఏదో ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ జరిగే డే ఉంటుంది కదమ్మా, దాన్ని డే అని అంటాం. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్ హిస్ లైఫ్, రైటింగ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఇన్, పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఇన్ IIT. అదే కదా వాళ్ళ లైఫ్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. సో దట్ డే ఈజ్ కాల్డ్ D-Day. D-Day అంటే వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ డే. వాట్ ఈస్ ద D-Day? ద డే ఆన్ విచ్ హీ హ్యాస్ టు రైట్ ద ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఫర్ IIT. ఆ రోజు వచ్చింది. హీ కేమ్ టు బెంగళూరు, స్టేడ్ విత్ సమ్ రిలేటివ్స్ అండ్ అపియర్ ఫర్ ద ఎంట్రన్స్ టెస్ట్. చూడండి, మైసూర్ అనేది ఒక చిన్న టౌన్, స్మాల్ టౌన్. IIT ఎంట్రన్స్ వుడెంట్ బి కండక్టెడ్ దేర్ అట్ స్మాల్ టౌన్. మనకు కూడా జరగదు కదా, తణుకు లాంటి ఏరియాలో IIT ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లు ఏం జరగవు మనకి. విజయవాడ కానీ, వైజాగ్ కానీ, హైదరాబాద్ కానీ వెళ్ళి రాసి వస్తారు మన వాళ్ళు. IIT JEE మెయిన్స్ అడ్వాన్స్డ్ అంటారు, ఐడియా ఉన్నాయేమో మీకు. ఆ ఎగ్జామినేషన్స్ అని రాజమండ్రి కూడా ఉండదు సెంటర్ మనకి. విజయవాడ కానీ, వైజాగ్ కానీ, ఆర్ అదర్వైజ్ హైదరాబాద్ కానీ వెళ్ళి రాసి వస్తారు వాళ్ళు. ఓకే, సో మైసూర్ ఈజ్ అ స్మాల్ టౌన్. హీ వెంట్ టు బెంగళూరు, దేర్ హీ అపియర్డ్ ఫర్ ద టెస్ట్ అండ్ హీ రోట్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్. రాశాడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత. హీ డిడ్ వెరీ వెల్ బట్ వుడ్ ఓన్లీ సే ఓకే వెన్ ఆస్క్డ్. వాడు రాయడం చాలా బాగా రాశాడు. బట్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆస్క్స్ హిమ్ హౌ డిడ్ యూ రైట్ ద లెటర్, హౌ డిడ్ యూ రైట్ ద లెసన్, హౌ డిడ్ యూ రైట్ ద టెస్ట్, మీరు టెస్ట్ ఎలా రాశారంటే ఓకే పర్వాలేదు బాగానే రాశానండి నేను చెప్తాడు. దట్ మీన్స్ హీ వుడ్ సే నథింగ్ ఇన్ అన్ ఎగ్జాజరేటెడ్ మేనర్. మనం కొంచెం యావరేజ్గా రాసినా మనం బయటకు వచ్చి ఎలా చెప్పుకుంటాం, చాలా బాగా రాశానని చెప్పుకుంటాం. బట్ హీ వాజ్ నాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్. హీ వుడ్ సే ఓకే ఈవెన్ దో హీ హ్యాడ్ రిటర్న్ ద ఎగ్జామినేషన్ వెరీ వెల్. చాలా బాగా రాసినా కూడా వాడు ఆ విషయం చెప్పడు, అలా చెప్తాడు పర్వాలేదు బాగానే రాశాను నేను. లైక్ వైజ్ హీ సెడ్ ఇట్. ఇట్ వాజ్ ద ఆపోజిట్ వర్ ఇట్ కేమ్ టు ద ఫుడ్. చూడండి, వాడి ఐడియాలజీ అంటే వాడి మెంటాలిటీ ఎలాంటిది అనేది తెలుస్తుంది. జనరల్గా మనం ఎవరింటికైనా వెళ్ళాం అనుకోండి, ఆ ఫుడ్ ఎలా ఉన్నా సరే వాళ్ళు పెట్టింది మనం ఏమని చెప్తాం,
పర్వాలేదండి బాగానే ఉందండి చాలా బాగా చేశారండి అని చెప్తాం లేదా? వాడు కూడా అలానే. ఆపోజిట్ అంటే ఏంటి? ఫుడ్ విషయంలో వాడి ఐడియాలజీ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా చెప్తాడంటే వాడి మెంటాలిటీ ఏంటనే విషయం మనకి ఆ ఫుడ్ విషయంలో తెలుస్తుంది. చూడండి ఒకసారి. వెన్ ఇట్ వాజ్ ఆపోజిట్ వెన్ ఇట్ కేమ్ టు ఫుడ్. వాడు ఫుడ్ విషయంలో ఉన్నప్పుడు ఆపోజిట్గా ఎలా చెప్తాడు? వాట్ డిడ్ హీ సే? సీదే వెన్ హీ సెడ్ ఓకే ఇట్ ఎంప్లాయిడ్ బ్యాడ్, హీ ఏట్ ఫుడ్ విత్ సంబడి ఎల్స్. వాడు ఎవరింటికి వెళ్ళాడు, రిలేటివ్స్ ఇంటికి. అక్కడ వాడు ఏదో ఫుడ్ తిన్నాడు, ఫుడ్ తీసుకున్నాడు. వాళ్ళు అడిగారు, జనరల్గా అడుగుతారు కదా, హౌ వాజ్ ద ఫుడ్ అని అడుగుతారు కదా. ఓకే పర్వాలేదని బాగుంది అన్నాడు అనుకో, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇట్ వాజ్ బ్యాడ్. ఈవెన్ మనమైనా అంతే కదా, మనం ఎవరింటికైనా వెళ్ళాం, ఫుడ్ తిన్నాం, అక్కడ వాళ్ళు ఎలా ఉందండి అంటే మనకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా మనం ఏమని చెప్తాం వాళ్ళకి? బాగాలేదండి ఇలా చేశారేంటి, ఇట్ వాజ్ నాట్ గుడ్ అని చెప్పం కదా. మొహమాటానికైనా సరే ఏం చెప్తాం? చాలా బాగా చేశారని అని చెప్తాం కదా. హీ వాజ్ ఆల్సో టెలింగ్ ద సేమ్. వాడు కూడా మళ్ళీ అలానే చెప్తున్నాడు. ఫుడ్ ఎలా ఉందంటే బ్యాడ్గా ఉన్నా కూడా వాడు అలా చెప్తాడు ఓకే అంటే వాడు ఓకే అన్నాడంటే బ్యాడ్గా ఉందని అర్థం. సీదా వెన్ హీ సెడ్ గుడ్ ఇట్ ఎంప్లాయిడ్ ఓకే. బాగుంది గుడ్ అని చెప్పాడు అనుకోండి, దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఓకే పర్వాలేదని అర్థం. వెన్ హీ సెడ్ ఎక్సలెంట్ ఇట్ ఎంప్లాయిడ్ గుడ్. అదే వాడు ఎక్సలెంట్గా ఉందని చెప్పాడు అనుకోండి, బాగుందని అర్థం. హిస్ ప్రిన్సిపల్ వాజ్ నెవర్ టు హర్ట్ ఎనీవన్. వై వుడ్ హీ సే లైక్ దిస్? వాడు ఎందుకు అలా చెప్తున్నాడు? బికాస్ హీ డజంట్ వాంట్ హర్ట్ ఎనీబడి. ఎవరిని హర్ట్ చేయడం అనేది వాడికి ఇష్టం ఉండదు. ఇట్ షోస్ హిస్ మెంటాలిటీ. వాడు ఎలాంటి మెంటాలిటీ ఉన్నవాడు. వాడే కాదు, ఈవెన్ మనమైనా అంతే. ఎవరైనా రిలేటివ్స్ ఇంటికి వెళ్ళాం అనుకోండి, మనం బాగోపోతే వాడు మొహమ్మద్ ఏదో ఫుడ్ నువ్వు బాగలేదు ఇలాంటి పెట్టాడు నువ్వు అని అంటావా? మనం కూడా ఏమంటాం, సూపర్ చేశారు సార్, సూపర్ కేక అదిరిపోయింది అంటాం, మనసులో తిట్టుకుంటాం, ఏంటంటారు బాబు ఇలాంటి ఫుడ్ పెట్టాడు అనుకుంటాం. మనమైనా అలాగే చెప్తాం కదా. వాడు అలాగే చెప్పాడు, కాకపోతే రైటర్ ఎందుకో స్పెషల్గా రాసాడు. ఆ విషయం నాకు అర్థం కాలేదు. ఓకే డూ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్? అంటే ఇట్ షోస్ హీ వుడ్ కన్సిడర్ ద ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ ద అదర్స్. వేరే వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ని కూడా అతను అర్థం చేసుకుంటాడు, కన్సిడర్ చేస్తాడు. అఫ్ కోర్స్ మెనీ ఆఫ్ అస్ వుడ్ డూ ద సేమ్. మనం కూడా అలానే ఉంటాం. సీ దట్ నెక్స్ట్. ద IIT ఎంట్రన్స్ రిజల్ట్స్ కేమ్. టెస్ట్ రాశాడు కదా మావిడాడి వాడు, ఆ రిజల్ట్ వచ్చింది. హీ హ్యాడ్ పాస్డ్ విత్ ఎ హై ర్యాంక్, విత్ వెరీ గుడ్ ర్యాంక్. హై ర్యాంక్ అంటే అర్థం 2,30,397 వచ్చిందని కాదు. ఓకే పెద్ద ర్యాంక్ వచ్చిందని కాదు దాని అర్థం. ఓకే విత్ ఎ వెరీ గుడ్ ర్యాంక్. ఓకే ట్రిపుల్ డిజిట్ ఆర్ డబుల్ డిజిట్ ర్యాంక్స్ ఆర్ ఇనఫ్ దోస్ డేస్. ఓకే మంచి ర్యాంక్ వచ్చిందని అర్థం. సీ దట్ వన్స్. వాట్ ఏ డిలైట్ ఫర్ ఎనీ స్టూడెంట్. డిలైట్ అంటే హ్యాపీ మూమెంట్ ఫర్ ఎనీ స్టూడెంట్. వాడి ఎయిమ్, వాడి టార్గెట్, వాడి మిషన్ ఏంటమ్మా? టు జాయిన్ ఇన్ IIT కాలేజ్ కదా. వాడికి ఒక మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది, అంతకంటే ఆనందమే ఉంటుంది. డిలైట్ అంటే హ్యాపీనెస్, అట్మోస్ట్ హ్యాపీనెస్. అంతకంటే వాడి లైఫ్లో ఏమి ఉండదు కదా. సీదే డిలైట్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ హ్యాపీనెస్ అని అర్థం. హీ వాజ్ థ్రిల్డ్ బికాస్ హీ గాట్ వాట్ హీ వాంట్ డూ. హీ వాజ్ గోయింగ్ టు జాయిన్ ఇన్ ద IIT కాలేజ్. అంతే కదా, వాడు అనుకున్నది ఏం చేశాడు వాడు. సో హీ వాజ్ థ్రిల్డ్. హీ వెంట్ టు హిస్ ఫాదర్ హూ వాజ్ రీడింగ్ ఏ న్యూస్ పేపర్. సీ దిస్ కన్వర్జేషన్ ఇస్ చాలా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. చాలాసార్లు మీకు ఎగ్జామ్లో ఇచ్చాడు ఈ కన్వర్జేషన్. ఎగ్జామ్లో పారాగ్రాఫ్స్లో ఇచ్చాడు, డైలాగ్ రైటింగ్లో ఇచ్చాడు, నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేస్లో ఇచ్చాడు ఈ కన్వర్జేషన్. సో వాచ్ కేర్ఫుల్లీ, బీ వెరీ కేర్ఫుల్. అన్న ఐ పాస్ ది ఎగ్జామినేషన్. అన్న అంటే అన్నయ్య అని కదా దాని అర్థం. ఏ రెస్పెక్టెడ్ వర్డ్. మన తెలుగులో చూడండి ఏవండి అంటాం కదా. ఏమండి ఇలా రండి అలా వెళ్ళండి అని అంటాం కదా. ఆ ఏమండి అనే ఒక రెస్పెక్టెడ్ వర్డ్ అనమాట. ఓకే ఏ హంబుల్ వర్డ్, పొలైట్ వర్డ్. అంతేగాని ఇట్ డజంట్ మీన్ బ్రదర్ అని కాదు దాని అర్థం. ఓకే అన్న ఈజ్ ఎ రెస్పెక్టెడ్ వర్డ్. సీదే అన్న ఐ పాస్ ది ఎగ్జామినేషన్. చెప్పాడు నేను పాస్ అయినా. వెల్ డన్ మై బాయ్ హిస్ ఫాదర్ సెడ్. ఐ వాంట్ జాయిన్ IIT. చెప్పాడు వాడు IITలో జాయిన్ అవ్వాలి. హిస్ ఫాదర్ స్టాప్ రీడింగ్ ద పేపర్. వైల్ దిస్ బాయ్ వాజ్ టాకింగ్ టు హిస్ ఫాదర్ వాజ్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ లైక్ దిస్. ఓకే హీ స్టాప్ రీడింగ్ ద న్యూస్ పేపర్. హీ లిఫ్టెడ్ హిస్ హెడ్, లుక్డ్ ఎట్ ద బాయ్ అండ్ సెడ్. అప్పటి వరకు పేపర్లో చదువుకుంటూనే మాట్లాడి ఉంటాడు. దెన్ హీ స్టాప్ రీడింగ్ ద న్యూస్ పేపర్, లిఫ్టెడ్ హిస్ హెడ్ అండ్ లుక్డ్ ఎట్ ద బాయ్ అండ్ సెడ్. వాళ్ళ అబ్బాయి వైపు చూసి చెప్తున్నాడు చూడండి. విత్ ఎ హెవీ వాయిస్, విత్ ఎ సాడ్ వాయిస్, బాధ కలిగిన వాయిస్ తోటి. సంథింగ్ బ్యాడ్ ఆర్ సంథింగ్ సాడ్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు టెల్ హిమ్. ఏదో వాడు బాధపడే విషయం చెప్పబోతున్నాడు. దట్స్ వై దేర్ వాజ్ హెవీనెస్ విత్ హిస్ వాయిస్. సీ దట్. మై సన్ యువర్ అ బ్రైట్ బాయ్. నీకు తెలుసు కదరా, నువ్వు తెలియని వాడే. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. యు నో అవర్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్. మన ఆర్థిక పరిస్థితి, ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ అంటే యు నో ఇట్. ఐ హ్యావ్ 5 daughters టు బీ మ్యారీడ్ ఆఫ్ అండ్ 3 sons టు ఎడ్యుకేట్. ఇన్ ద ఓల్డెన్ డే దేర్ యూస్ టు బీ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. దే యూస్ టు హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. ఒకళ్ళిద్దరితో ఆపేయడం అనే ట్రెండ్ ఇంతకుముందు ఉండేది కాదు. అది కాదు, యాజ్ మెనీ పెద్దవాళ్ళు ఒప్పుకునేవారు కాదు. కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీస్ ఉండేవి ఇంతకుముందు. కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నప్పుడు గ్రాండ్ ఫాదర్ గ్రాండ్ మదర్ ఉంటారు కదా. దేవుడు ఇస్తున్నాడు కదా, దేవుడు ఇచ్చేదాన్ని మనం కాదనకూడదు అని చెప్పి వాళ్ళు ఎంతమంది ఎక్కువ పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంత ఫ్లారిషింగ్గా ఉంటుంది అనేది వాళ్ళ బిలీఫ్. దేర్ యూస్ టు బీ కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీస్. ఓకే పెద్ద పెద్ద ఫ్యామిలీస్ ఉండేవి. సో ఇతనికి అంతమంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ఈయన పిల్లలే అవ్వచ్చు, లేదా అదర్ ద సిబ్లింగ్స్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ది సిబ్లింగ్స్, అన్నయ్య తమ్ముడు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా అయ్యుండొచ్చు అనమాట. ఓకే దట్స్ నాట్ క్లియర్లీ యూర్. సీ దట్. వాళ్ళందరికీ పెళ్ళిళ్ళు చేయాలి. 5 daughters టు బీ మ్యారీడ్ ఆఫ్. 5 అమ్మాయిలకి పెళ్ళిళ్ళు చేయడం అంటే ఈజీ విషయం కాదు కదా. అండ్ 3 sons టు బీ ఎడ్యుకేటెడ్. 3 అబ్బాయిలకి చదువు చెప్పించాలి. ఐఎమ్ ఎ సాలరీడ్ పర్సన్. ఐ కాంట్ అఫోర్డ్ యువర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎట్ IIT. ఐఎమ్ జస్ట్ ఎ సాలరీడ్ పర్సన్. ఐఎమ్ నాట్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్. ఐఎమ్ నాట్ ఎ రిచ్ పర్సన్. ఐఎమ్ నాట్ ఎ వెల్దీ పర్సన్.
నా దగ్గర బాగా డబ్బులు లేవు, నీకు కూడా తెలుసు కదరా, వీ హ్యావ్ టు గెట్ అలాంగ్. మనం ఇల్లు గడవడమే శాలరీ మీద జరుగుతుంది. ఇట్స్ ఏ వెరీ హార్డ్ థింగ్ ఫర్ మీ. ఐ కాంట్ మేక్ అవర్ బోత్ ఎండ్స్ మీట్. అంటే నేను సంపాదించే డబ్బులు మన ఇంట్లో తినడానికి సరిపోవట్లేదు, నీకు తెలుసు కదా. ఐ కాంట్ ఎఫర్డ్. ఏఎఫ్ఎఫ్ఓఆర్డి ఎఫర్డ్ అంటే భరించడం అన్నట్టు. బేర్, బిఈఏఆర్ బేర్. ఏఎఫ్ఎఫ్ఓఆర్డి ఎఫర్డ్ అంటే భరించడం. కాంట్ ఎఫర్డ్ అంటే భరించలేను. ఐఐటి ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే చాలా అవుతాయి ఖర్చులు, నేను భరించలేనని చెప్పాడు. చూడండి, ఈ రోజుల్లో ఎవరికైనా ఈ అబ్బాయికి వచ్చినటువంటి మంచి ర్యాంక్ వస్తే వాళ్ళకున్న మొత్తం ఆస్తిపాస్తులు అమ్మైనా సరే పిల్లల్ని ఐఐటి చదివిస్తారు. బట్ హీ ఎక్స్ప్రెస్ హిస్ ఇన్ఎబిలిటీ. చూద్దాం. యూ కెన్ స్టే ఇన్ మైసూర్ అండ్ స్టడీ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ వాంట్. ఆ విషయం చెప్పాడు. యూ కెన్ స్టే ఇన్ మైసూర్. ఇన్ మైసూర్ దెర్ ఆర్ మెనీ కాలేజెస్. యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద కాలేజెస్ అండ్ స్టడీ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ వాంటెడ్. నీకు ఎంత కావాలంటే అది చదువుకోరని ఆ సాడ్ న్యూస్ చెప్పాడు. Indeed, it was a difficult situation for any father to say no to his bright son. Indeed, of course, it was a very difficult for any father. ఏ ఫాదర్కైనా చాలా బాధగా అనిపించే విషయమైనా. వాడికి యావరేజ్ స్టూడెంట్ అనుకోండి, బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్ అనుకోండి, దెర్ వాజ్ నో ప్రాబ్లం. బట్ హీ వాజ్ ఎ బ్రైట్ స్టూడెంట్. హిస్ ఫాదర్ నోస్ దట్ హిస్ అల్టిమేట్ ఎయిమ్ వాజ్ టు స్టడీ ఇన్ ఐఐటి కాలేజ్. యట్ హీ కుడెంట్ డూ దట్. వాళ్ళ అబ్బాయిని పాపం ఐఐటి కాలేజ్లో జాయిన్ చేయలేకపోతున్నాడు. ఓకే, టు సే నో టు సచ్ ఎ బ్రైట్ బాయ్ హూ హ్యాస్ గాట్ ఎ వెరీ గుడ్ ర్యాంక్ ఇన్ ఐఐటి, who has secured a very good rank in IIT without any coaching. ఏ కోచింగ్ లేకుండా, ఏ ట్రైనింగ్ లేకుండా ఒక ఐఐటి కాలేజ్లో ఒక సీట్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళ అబ్బాయికి నేను జాయిన్ చేయలేను అని చెప్పడం ఏ ఫాదర్కైనా చాలా బాధగా అనిపించే విషయమే కదమ్మా. హీ ఫెల్ట్ దట్. బట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ వర్ లైక్ దట్. సర్కమ్స్టాన్సెస్ అంటే సిచ్యువేషన్స్, పరిస్థితులు. దేర్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ వాజ్ లైక్ వస్, దేర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ వాజ్ లైక్ వస్, దేర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్ వాజ్ లైక్ వస్. హీ కుడ్ డూ నథింగ్. హీ కుడెంట్ హెల్ప్ ఇట్. ఏం చేయలేడు పాపం. It was common then for the man to be a single earning member with a large family dependent on him. It was common in those days. What was common in those days? There would be only one earning person and a large family is dependent on them. ఒకే ఒక earning person ఉండేవారు. పెద్ద పెద్ద ఫ్యామిలీస్ ఉండేవి, 10 మంది కొడుకులు ఎంతమంది ఉండేవారు. వాళ్ళందరినీ he had to bring him up. వాళ్ళందరినీ అతనే పెంచి పోషించాలి వాళ్ళు. It was common then. So it was very hard for him to invest in his education. తన ఎడ్యుకేషన్లో అతను ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టంగా అనిపించింది. అదే విషయాన్ని చెప్పాను కదమ్మా. ఇన్ ద ఓల్డెన్ డేస్ దేర్ యూస్ టు బీ కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ దీస్ లాంగ్ అండ్ బిగ్గర్ ఫ్యామిలీస్ ఉండేవి మనకి. అది ప్రాబ్లం. సీ దట్. లుక్ దేర్. హిస్ ఫాదర్ వాజ్ సాడ్ దట్ హీ హ్యాడ్ టు టెల్ ద బిటర్ ట్రూత్ టు హిస్ సన్. హీ హ్యాడ్ టు టెల్ ద బిటర్ ట్రూత్. ఒక చేదు నిజం, ఒక సాడ్ న్యూస్ హీ హ్యాడ్ టు టెల్ హిస్ సన్. ఓకే, హీ వాజ్ థ్రిల్డ్ అండ్ హీ వాజ్ ఎక్సైటెడ్. యాక్చువల్లీ హిస్ బాయ్ వాజ్ ఇన్ ఏ థ్రిల్లింగ్ స్టేట్. వాడు చాలా ఆనందంగా హ్యాపీగా ఉన్నాడు. ఇంకేముంది, ఐ వుడ్ జాయిన్ ఇన్ ఐఐటి అనుకుంటూ వచ్చాడు పోమాడు అక్కడికి. అంత ఫాస్ట్గా అంత స్పీడ్గా వచ్చిన వాడు స్పిరిట్ అంతా లూజ్ అయిపోతాడు కదా. హీ వుడ్ లూజ్ హిస్ స్పిరిట్. బట్ హీ హ్యాడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద రియాలిటీ. అర్థం చేసుకోవాలి, అంతకు మించి వేరే దారి లేదు. బట్ ఇట్ కుడెంట్ బి హెల్ప్డ్. హీ కుడ్ డూ నథింగ్. ఇట్ కుడెంట్ బి హెల్ప్డ్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? హీ కుడ్ డూ నథింగ్. చేయగలిగేదంటూ ఏమీ లేదని అర్థం. ఇట్ కుడెంట్ బి హెల్ప్డ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కన్స్ట్రక్షన్. ఐ కుడెంట్ హెల్ప్ అంటే నేను చేయగలిగేది ఏం లేదు. ఇట్ కుడెంట్ బి హెల్ప్డ్ అంటే చేయగలిగేది ఏం లేదు అని అర్థం. ద బాయ్ హ్యాడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద రియాలిటీ. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ బిటర్, even though it is sad, he had to understand the reality. What's the reality? Their financial status was very low. Okay, he couldn't meet his expenses. ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ని మీట్ చేయలేదు డాడీ. ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ద టీనేజర్ వాజ్ డిసప్పాయింటెడ్. ఎవరైనా డిసప్పాయింట్ అవుతారు కదమ్మా. టీనేజర్ అంటే యువర్ ఏజ్ బిట్వీన్, మీ వయసు చివర టీన్ అని వచ్చేదంతా టీనేజర్. 13 దగ్గర నుంచి 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 వరకు టీనేజర్ అని అంటారు. టీన్ అని వచ్చేది టీనేజ్. హీ వాజ్ ద టీనేజర్. 16 years or 17 years ఆఫ్ ఏజ్ కదా, మీకంటే 1 or 2 years ఎల్డర్లీ హీఈస్, ఓల్డర్లీ హీఈస్, అంతే కదమ్మా. సో సీ దట్ హీ వాజ్ డిసప్పాయింటెడ్. ఎవరైనా డిసప్పాయింట్ అవుతారు కదమ్మా. హీ వాజ్ వెరీ క్లోజ్ టు ఫుల్ఫిల్ హిస్ డ్రీమ్. వాడు డ్రీమ్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకునే దాకా వచ్చేసాడు. ఎట్ హీ కుడెంట్. సీ దట్. ఇట్ సీమ్డ్ హిస్ డ్రీమ్స్ హ్యాడ్ బర్న్ టు యాషెస్. ఇట్ సీమ్డ్ హిస్ డ్రీమ్స్ హ్యాడ్ స్లాష్డ్ డౌన్. కలలన్నీ కూలిపోయినట్టు, కాలిపోయి బూడిదైపోయినట్టు అనిపించింది వాడికి అన్నీ, వాడి డ్రీమ్స్ అన్నీ కూడా. హీ వాజ్ సో నియర్ టు ఫుల్ఫిల్లింగ్ హిస్ ఫాండెస్ట్ హోప్. ఫాండెస్ట్ అంటే స్ట్రాంగెస్ట్ హోప్, స్ట్రాంగెస్ట్ డిజైర్. వాడికి ఒక స్ట్రాంగెస్ట్ డిజైర్ ఉంది, ఒక స్ట్రాంగ్ కోరిక ఉంది. ఏంటది? హీ వాజ్ వెరీ మచ్ క్లోజ్ టు ఫుల్ఫిల్. ఇంకా జాయిన్ అయిపోవడం ఒకటే బ్యాలెన్స్ ఉంది. హీ హ్యాడ్ గాట్ ద ర్యాంక్. వాట్ వాజ్ హిస్ డిజైర్? టు జాయిన్ ఇన్ అన్ ఐఐటి కాలేజ్, టు స్టడీ ఇన్ అన్ ఐఐటి కాలేజ్. హీ వాజ్ వెరీ క్లోజ్ టు దట్. జస్ట్ 1 step అవే ఫ్రమ్ రీచింగ్ హిస్ టార్గెట్. ఒక్క స్టెప్ దూరంలోనే ఉన్నాడు. ఎట్ వెరీ ఫాస్ట్, ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ సో ఫార్. ఎలా అయిపోయింది? వాడి టార్గెట్ ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయింది? చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోయింది. హిస్ హార్ట్ శాంక్ ఇన్ సారో. సింక్ అంటే తెలుసు కదమ్మా, మునిగిపోవడం. సింక్, శాంక్, సంక్ కాంజుగేషన్స్ చదివారు మీరు. సింక్ అంటే మునిగిపోవడం. హీ ఫెల్ట్ దట్ హిస్ హార్ట్ వాజ్ సింకింగ్ ఇన్ సారో. వాడు మనసు అంతా కూడా బాధలో మునిగిపోయింది అని అర్థం. దట్ మీన్స్ హీ ఫెల్ట్ ఎ గ్రేట్ పెయిన్ అని అర్థం. చాలా బాధపడ్డాడు వాడు. హీ డిడెంట్ రిప్లై. హిస్ ఫాదర్ సెడ్ సంథింగ్, ఏమీ చెప్పలేదు. హీ నెవర్ షేర్డ్ హిస్ అన్హ్యాపీనెస్ ఆర్ హెల్ప్లెస్నెస్ విత్ ఎనీబడి. దట్స్ ఎ గ్రేట్ క్వాలిటీ హీ హ్యాస్. మనకి ఏదైనా బాధగా అనిపించింది అనుకోండి, యూజువల్లీ వీ షేర్ దట్ హ్యాపీనెస్ ఆర్ అన్హ్యాపీనెస్ విత్ అవర్ ఫ్రెండ్స్. మనకు బాధగా అనిపించినా, కోపంగా అనిపించినా, హ్యాపీగా అనిపించినా వెంటనే మన ఫ్రెండ్కి చెప్పేసుకుంటాం, లేదా మన పేరెంట్స్తో షేర్ చేసుకుంటాం. బట్ హీ వాజ్ నాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్. ఓకేనా?
Which kind of person was he? He never shared his unhappiness with anybody else. See that. He was an introvert by nature. INTROVERT. Introvert అంటే వెరీ రిజర్వ్డ్ పర్సన్. చూడండి, కొంతమంది ఎవరితో తొందరగా కలరు. దే వుడెంట్ మింగిల్ ఈజీలీ విత్ అదర్స్. ఎవరితో చాలా తొందరగా కలవరు, చాలా రిజర్వ్డ్గా ఉంటారు, తక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. హీ వాజ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్. దే వుడ్ నెవర్ షేర్ ఎనీథింగ్ విత్ ఎనీబడి ఎల్స్. ఎవరితో ఎలాంటి విషయాల్ని షేర్ చేసుకోరు వాళ్ళు. హీ వాజ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ బాయ్. ఇంట్రోవర్ట్ బై నేచర్ అంటే వెరీ రిజర్వ్డ్ పర్సన్. హిస్ హార్ట్ వాజ్ బ్లీడింగ్, హిస్ హార్ట్ వాజ్ పెయినింగ్. వాడి హృదయానికి గాయమైంది. హీ ఫెల్ట్ లాడ్ ఆఫ్ పెయిన్, హీ ఫెల్ట్ గ్రేట్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ పెయిన్, ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ యాంగ్విష్. వాడు చాలా బాధగా పెయిన్ఫుల్గా ఉంది. హిస్ హార్ట్ వాజ్ బ్లీడింగ్. బ్లీడింగ్ అంటే దాని అర్థం వాడి గుండెకి దెబ్బ తగిలింది, బ్లీడ్ అవుతుందని కాదు. హీ వాజ్ ఫీలింగ్ ఎ లాడ్ ఆఫ్ పెయిన్. చాలా బాధగా అనిపించింది అర్థం. సీ దట్. బట్ హీ డిడెంట్ గెట్ యాంగ్రీ విత్ ఎనీబడి. చూడండి, యాంగ్రీ ఆన్ కదమ్మా, యాంగ్రీ విత్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐ గాట్ యాంగ్రీ ఆన్ మై ఫాదర్ అంటాను, నాకు మా ఫాదర్ మీద కోపం వచ్చింది. యాంగ్రీ ఆన్ అని అంటాం. యాంగ్రీ తర్వాత ప్రిపోజిషన్ ఆన్ కాదు, యాంగ్రీ తర్వాత ప్రిపోజిషన్ విత్ రాయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది మీకు ఎడిటింగ్ అనగా ఎర్రర్ కరెక్షన్లో వస్తుంది. ప్రిపోజిషన్స్ అనే టాపిక్ ఉంది, అక్కడ కూడా వస్తుంది. నోట్ దిస్ పాయింట్. యాంగ్రీ విత్, యాంగ్రీ విత్ అని రాయాలి తప్ప యాంగ్రీ ఆన్ కాదు. సీ దట్. హిస్ హార్ట్ వాజ్ బ్లీడింగ్ బట్ హీ డిడెంట్ గెట్ యాంగ్రీ విత్ ఎనీబడి. ఎవరి మీద కోపం రాలేదు వాడికి. ద డే కేమ్ at which he had to join the college. వాడు కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వాలి కదా, ఆ రోజు వచ్చింది. హిస్ క్లాస్మేట్స్ వర్ లీవింగ్ ఫర్ మెడ్రాస్, నౌ చెన్నై. ఇప్పుడు చెన్నై అని అంటున్నాం కదమ్మా. ఆల్ హిస్ క్లాస్మేట్స్ హూ హ్యాస్ గాట్ గుడ్ ర్యాంక్స్, వీటితో పాటు కొంచెం ర్యాంక్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, మంచి ర్యాంక్స్ వచ్చిన వాళ్ళు. దే వర్ ఆల్ లీవింగ్ ఫర్. లీవ్ ఫర్, లీవ్ ఫర్, లెఫ్ట్ ఫర్, లెఫ్ట్ ఫర్, లీవింగ్ ఫర్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రేజల్ వర్బ్ అది. లీవ్ ఫర్ అంటే అక్కడికి వెళ్ళడానికి రెడీ అవ్వడం. ఐఎమ్ లీవింగ్ ఫర్ ముంబై అంటే నేను ముంబై వెళ్తున్నాను అని అర్థం. హీ లెఫ్ట్ ఫర్ ఢిల్లీ అంటే వాడు ఢిల్లీ వెళ్ళాడని అర్థం. లీవ్ ఫర్ V1 ఫామ్. లెఫ్ట్ ఫర్, లీవింగ్ ఫర్, అక్కడికి వెళ్ళడం, చేరుకోవడానికి అని అర్థం. హిస్ క్లాస్మేట్స్ వర్ లీవింగ్ ఫర్ మెడ్రాస్, నౌ చెన్నై. వాళ్ళు వెళ్ళడానికి రెడీ అయ్యారు వాళ్ళు. దే వర్ టేకింగ్ ఏ ట్రైన్ ఫ్రమ్ మెడ్రాస్ మైసూర్ టు మెడ్రాస్. దే వర్ బోర్డింగ్ ఏ ట్రైన్ ఎక్కి వెళ్ళబోతున్నారు వాళ్ళు. దే హవ్ షేర్డ్ గుడ్ ఇయర్స్ ఇన్ కాలేజ్ అండ్ స్కూల్ టుగెదర్. వాళ్ళందరూ కలిసే కదా చదువుకున్నారు, కలిసే చదువుకున్నారు, స్కూల్లో కలిసే చదువుకున్నారు, కాలేజీలో కూడా కలిసే చదువుకున్నారు. He went to the station to say goodbye and good luck to him for their future life. Anyway, they are his friends. So he went to the station to say goodbye and good luck for their future. వాళ్ళకి విష్ చేయడానికి, సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళాడు పాపం వాడకి. అట్ ద స్టేషన్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ వర్ ఆల్రెడీ దేర్. అక్కడ ఎలా ఉంటుందో ఇమాజిన్ చేయండి. పాపం వీడు ఒక్కడే ఉండిపోతున్నాడు, మిగతా వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు, వాడి ఫ్రెండ్స్ అందరూ. వాట్ వాజ్ హిస్ స్టేట్? ఇమాజిన్ దట్. అట్ ద స్టేషన్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ వర్ ఆల్రెడీ దేర్. వాడి ఫ్రెండ్స్ అందరూ అక్కడ ఉన్నారు పాపం. దే వర్ ఎక్సైటెడ్ అండ్ టాకింగ్ లౌడ్లీ. వాళ్ళందరూ ఎక్సైటింగ్ స్టేట్లో ఉంటారు కదా. వీఆర్ గోయింగ్ టు జాయిన్ ఇన్ IIT కాలేజ్. దట్ వాస్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ కాలేజ్, that was an IIT college. We are going to join in IIT college. They were excited and talking loudly. The noise was like the chirping of birds. ఇది ఇక్కడ ఉన్న సిమిలీ. సిమిలీ అంటే తెలుసు కదా, కంపారిజన్ సిమిలీ అని అంటాం. ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఉన్న సిమిలీ ఏంటంటే వాళ్ళ నాయిస్, వాళ్ళు అక్కడ ఎక్సైటింగ్గా మాట్లాడుకుంటూ గొడవ చేసుకుంటూ అలా చేస్తూ ఉంటారు కదా, సరదాగా ఉంటారు కదా. అదంతా ఎలా ఉందంటే దూరం నుంచి చూస్తుంటే ఇట్ వాస్ ద చర్పింగ్ ఆఫ్ బర్డ్స్. చూడండి, పక్షులన్నీ ఒకే దగ్గర ఉంటే కిలకిల సౌండ్ వస్తుంది కదా, ఆ సౌండ్లో అనిపిస్తుంది అనమాట. అంటే అంత హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళు. హీ వాజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ హ్యాపీ మూమెంట్. See that. They were all excited and discussing their new hostels, new courses, etc. They were all discussing about their college, new hostel courses, classmates and all these things. అక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఈ విషయాల్ని మాట్లాడుకుంటాం కదా, మాట్లాడుకుంటున్నారు వాళ్ళు. He wasn't part of it. పాపం వాడు మాత్రం he wasn't part of the thrill and excitement. There he stood silently. Without doing anything, he stood there silently. One of them noticed and said, "You should have made it." One of his friend noticed him standing over there. పాపం నించునుంటే ఒక ఫ్రెండ్ వాడిని చూసి వాడి దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. He said, "You should have made him. You should have joined in the college. You should have tried hard to join in the college." నువ్వు కూడా మాతో పాటు వచ్చి ఉండాల్సిందిరా అని one of his friends had told him. ఓకేనా? Okay. We are discussing Unit 1, Reading C. I'll do it lesson. It's the life of a person who has achieved a great target in his life, whose name is not revealed till now. The struggles that he has faced, the sufferings that he has undergone have been explained so far. What was his wish? What was his aspiration? Aspiration means a strong desire. బలమైన కోరిక. What was his aspiration? How did he work to get to his aspiration, to reach his target? What happened when he is so near to fulfilling his fond wish, the fondest wish? What did his father say? How did he react? Whether he reacted
or he didn't react? How did he feel? What pain was experienced by him? Kind of things are explained. The person whom we are discussing is an aspirant of IIT joining. He achieved very good rank, yet he couldn't make his dreams come true. His financial position restrained him from reaching his target, from reaching his goal. Yet he didn't blame anyone. He didn't blame his father. He didn't blame the circumstances. He did do nothing. He was an introvert by nature, a reserved kind of boy. He was not a man of easy mingleness. Mingling అంటే కలిసిపోవడం. మనలో కొంతమంది మిగతా వాళ్ళతో చాలా తొందరగా కలిసిపోతాం. We would make friend of him. We would make friends with somebody else, other people. But there are a few boys and girls. There is a section of people who wouldn't go easy with anybody else, who wouldn't mingle easily with anybody else, who wouldn't make any interaction with anybody else. ఎవరితోనూ కలవరు వాళ్ళు, ఎవరితోనూ ఎక్కువ మాట్లాడరు. They will be in a reserved state. They don't share their happiness or anything else with anybody else. The person whom we are discussing was such a person. He was an introvert by nature. So finally, on the day of his departure, he ought to be departed from Mysore town. He couldn't make it, but his friends were going to join IIT in Chennai. So he went there to bid his final wishes, to bid farewell to his friends. They were all in an excited manner, in an exciting mood, because they were all going to join in IIT college. So they were discussing their new hostels, their studies. Their noise was like the chirping of the birds. It is the simile. Simile means comparison, figures of speech. You may be asked a question, what is the figures of speech that you find in the above passage? Simile is a figures of speech, metaphor is a figures of speech, personification is another figures of speech. There are many more figures of speeches. We usually discuss these three figures of speech. One is simile, another is metaphor, third one is personification. What are similes? What are metaphors? Similes and metaphors are nothing but comparisons. If you have a word like or as in the comparison, that is a simile. You don't have like or as, yet you compare, you make a comparison, that is a metaphor. Here, observe the statement. Their noise is like the chirping of the birds. The noise made by the IIT aspirants was like the chirping of the birds. Their noise is compared to the noise made by the birds. There is a word like, hence it is a simile. So one of his friends, he was standing there alone. The person was standing there alone. One of his friends noticed him, came to him, and he told him, you should have made it. You should have joined in the college. He told him. Shall see what he replied. He didn't reply. The boy didn't reply. He only wished all of them. He wished everyone goodbye and good luck. They waved at him. Wave, W-A-V-E, wave, means shaking your hand. And the preposition that is used after wave is at. నేను నిన్నే చెప్పాను, I am not explaining you the lesson. Along with the explanation of the lesson, I am giving you the detail of the grammar. నేను చేసే పని అదే. నేను మీకు ఇక్కడ చేస్తున్న పని ఏంటంటే, I am not explaining the lesson. This lesson doesn't require
ఎక్స్టెన్సివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్, అసలు దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషనే అక్కర్లేదు. దీన్ని నిజంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇట్స్ మీనింగ్లెస్ థింగ్. మీ స్టాండర్డ్కి దిస్ లెసన్ దీస్ లైన్స్ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్. దెన్ వాట్ డూ ఐ డూ? మరి నేనేం చెప్పాలి మీకు? ద గ్రామర్ పాయింట్, ఎవ్రీ గ్రామర్ పాయింట్ దట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. WAVE, wave, shake your hand. After the word, after the verb wave, the preposition that is to be used is at. Wave at. That's the point you have to take a note. They waved at him as the train slowly left the platform. And there is another conjunction you can see, as. As. Since, as, for, because. Since, as, for, because. These are the four constructions, conjunctions, which express the reason. Which express the reason. Okay? There the reason is mentioned. Observe the statement. They waved at him as the train slowly left the platform. It left the platform. He stood there even after he could no longer see the train or the waving hands. The train left. All the people who had come there to send them, they also have left. Everybody had left the platform. Only one person was left over there. వీడు ఒక్కడే ఉండిపోయాడు పాపం. The train left the platform. The waving hands disappeared. The parents who had come there to send off their children, they also had left the platform. Nobody was there. Only he was the only one person who was standing over there. See there. It was the June of 1962 in Mysore city. Remember the date. When you are asked to write a diary entry, you have to write an year around this year. I don't ask you to write the same year. 1962లో వాడికి +2 కంప్లీట్ అయింది. తర్వాత 4 years వాడు ఇంజనీరింగ్ చేస్తాడు. ఓకే, రైట్ హీస్ ఫీలింగ్స్ అని అడిగితే, రైట్ హీస్ ఫీలింగ్స్ వెన్ హీ వెంట్ టు ద స్టేషన్ అని అడిగితే మీరు ఇయర్ డేట్ ఇదే వేయాలి, 1962నే వేయాలి. ఇఫ్ యూ రైట్ 2020 or 2020, it will be a wrong entry in your diary entries or even your letter writing entries, because this is not an imaginative story. It is not a fiction. ఫిక్షన్ అంటే కల్పించి చెప్పింది కాదు. ఇట్స్ ఏ రియల్ స్టోరీ. ఇట్స్ నాట్ ఏ స్టోరీ, ఇట్స్ ఏ రియల్ హ్యాపెనింగ్. నిజంగా జరిగింది ఇది. యు ఆర్ గివెన్ ఏ క్రియేటివ్ రైటింగ్ వర్క్. రైట్ ఏ డైరీ ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ నారాయణమూర్తి ఆన్ ద డే హీ వెంట్ టు ద స్టేషన్ టు బిడ్ సెండ్ ఆఫ్ టు హిస్ ఫ్రెండ్స్. సెండ్ ఆఫ్ చెప్పడానికి వాడు వెళ్ళినప్పుడు వాట్ వుడ్ హీ హ్యావ్ థాట్, వాడు ఏం ఆలోచించుకుని ఉంటాడు, వాడు ఫీలింగ్స్ రాయండి అని ఒక డైరీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన, రైట్ ఎ లెటర్ అని ఒక లెటర్ రైటింగ్ ఇచ్చిన, యూ కాంట్ రైట్ సిటీ నేమ్ ఆర్ ద డేట్ ఎట్ యూ విల్. వాడు ఏ ఊరిలో ఉన్నాడో ఎక్కడున్నాడో కూడా దట్ రిఫరెన్స్ ఈస్ గివెన్ టు యూ, మైసూర్. అండ్ ఆన్ విచ్ డేట్ ఈజ్ నాట్ మెన్షన్, సో యూ కెన్ రైట్ ఎనీ డేట్, బట్ మంత్ ఈజ్ గివెన్ హియర్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్, అండ్ ఇయర్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్ దర్ 1962. యూ హ్యావ్ టు టేక్ గుడ్ కేర్ రిగార్డింగ్ దీస్ డీటెయిల్స్, బికాస్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫిక్షన్. మీరు నోటుకు వచ్చింది చేతికి వచ్చింది, యూ కాంట్ రైట్ సంథింగ్, యూ కాంట్ రైట్ సమ్ డేట్, యూ కాంట్ రైట్ సమ్ సిటీ నేమ్ ఆర్ టౌన్ నేమ్ ఎట్ యూ విల్. యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ రైట్ దిస్. గాట్ ఇట్? సీ దట్. Monsoon had just set in. Set in is a very important phrasal verb. Begun. SET set, INN. Set means begun. Monsoon, rainy season, had just started. June month లో వర్షాలు కురవడం స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, దట్స్ వాట్ హీ సేస్. అండ్ ఇట్ వాస్ గెటింగ్ డార్క్. చీకటి పడుతుంది, ఈవినింగ్ టైం. ఇట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ టు డ్రిజిల్. డ్రిజిలింగ్ అంటే స్లైట్ రైన్, చిన్నగా చినుకులు పడతాయి చూసారా, దాన్ని స్లైట్ రైనింగ్. ఓకే, డ్రాప్లెట్స్ ఆఫ్ రైన్ ఈజ్ కాల్డ్ డ్రిజిలింగ్. చిన్నగా వర్షం పడుతుంది. యెట్ హీ స్టూడ్ దేర్ మోషన్లెస్, విదౌట్ ఎనీ మోషన్, విదౌట్ ఎనీ మూమెంట్, ఎలాంటి కదలిక లేకుండా, జస్ట్ లైక్ ఏ స్టాట్యూ, బికాస్ హీ లాస్ట్ హిస్ ఎమోషన్స్. ఆల్ హిస్ డ్రీమ్స్ హ్యాడ్ బర్న్డ్. వాడి కోరికలు, వాడి కళలు అన్నీ వాడి కళ్ళ ముందే కాలిపోయినాయి. బట్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ, వాడితో పాటు చదువుకున్న ఫ్రెండ్స్ అందరూ, దే ఆల్ లెఫ్ట్, దే ఆల్ వెంట్ అవే ఇన్ ద పర్స్యూయన్స్ ఆఫ్ దేర్ విష్, దేర్ డ్రీమ్స్. వాళ్ళ విష్ని, వాళ్ళ డ్రీమ్ని, ఇన్ ద పర్స్యూట్ ఆఫ్ దేర్ విష్ అండ్ డ్రీమ్, దానిలో వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు, దాన్ని ఫాలో అవుతూ వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు. బట్ హీ కుడెంట్ గో దేర్. That's why he stood there like a statue. See there. He said to himself, see, he wasn't disappointed. He told himself, he motivated himself. వాడే మోటివేట్ చేసుకున్నాడు. చూడండి వాడు ఏం చెప్పుకున్నాడు. He said to himself without anger or jealousy, no emotions. What did he say? All students from IIT study well and do big things in life. Yes, it's true. A student who studied in IIT would study well and they would do big things. వాళ్ళు బాగా చదువుకుంటారు, చాలా గొప్ప విషయాలు చేస్తారు, గొప్ప విషయాలు సాధిస్తారు. దే వుడ్ అచీవ్ గ్రేట్ థింగ్స్. బట్
It's not the institution. Ultimately, it's you and you alone who can change your life by hard work. See, but not the institution that does the work. It is you. You alone can change your life with a lot of hard work. That is the simple thing. Where are you studying? అరే 10th క్లాస్ ఇక్కడ మాత్రమే చెప్తారా ఇంగ్లీష్? ఇలా అన్ని చోట్ల ఇదే ఇంగ్లీష్ చెప్తారా? మీరు ఎంత చిన్న స్కూల్కి వెళ్ళినా ఎంత పెద్ద స్కూల్కి వెళ్ళినా ఇదే టెక్స్ట్ ఇదే లెసన్ ఇలాగే చెప్తారు. హౌ కెన్ యూ గెట్ ద బెస్ట్ మార్క్స్? చెప్పే విధానంలోనా మీరు చదువుకునే విధానంలోనా? ఓన్లీ త్రూ యువర్ స్టడీ. ఇఫ్ యూ డూ హార్డ్ వర్క్, if you perform well, if you do really hard work, you can attain it. You can understand the same concept. The subjects in engineering doesn't change. The subjects in engineering don't change. You may study in an engineering college in a simple village, in a town, or you may study the same engineering. You may do the same engineering in an IIT. Subjects don't change. Okay, what changes your life is your hard work, the efforts that you put. మీరు పెట్టే మీ ప్రయత్నం, మీరు చేసే మీ ప్రయత్నం, మీరు చదివే మీ చదువు, మీ హార్డ్ వర్కే మీ లైఫ్ని చేంజ్ చేస్తుంది. ఇన్స్టిట్యూట్ డజంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఇన్స్టిట్యూట్ డస్ నథింగ్. చేసేది ఏముండదు. నేను ఎక్కడైనా చదువుకోవచ్చు, ఇంజనీరింగ్ చదవచ్చు, 10th చదవచ్చు, ఇంటర్ చదవచ్చు, ఎక్కడైనా చదవచ్చు. టెక్స్ట్ బుక్ రిమైన్ సేమ్, సబ్జెక్ట్స్ రిమైన్ సేమ్. వాట్ కెన్ చేంజ్ మై లైఫ్? మై హార్డ్ వర్క్ కెన్ చేంజ్ మై లైఫ్. యూ అలోన్ కెన్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ విత్ హార్డ్ వర్క్. దట్స్ వాట్ హీ టోల్డ్ హిమ్సెల్ఫ్. హీ మోటివేటెడ్ హిమ్సెల్ఫ్. వాడే మోటివేట్ చేసుకున్నాడు. నువ్వు ఇంజనీరింగ్ అద్భుతంగా చేయాలంటే ఐఐటీలోనే చేయక్కర్లేదు. ఎక్కడ చేసినా ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ ఇంజనీరింగ్. నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేస్తే యూ టూ కెన్ అచీవ్ బిగ్గర్ థింగ్స్ అని వాడు మోటివేట్ చేసుకున్నాడు వితౌట్ జెలసీ అండ్ వితౌట్ ఎనీ ఎమోషన్. సే దట్ ప్రాబబ్లీ హీ వాజంట్ అవేర్ దట్ హీ వాజ్ ఫాలోయింగ్ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ భగవద్గీత. దట్ ఈస్ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ భగవద్గీత, బట్ హీ వాజంట్ అవేర్ ఆఫ్ దట్. వాడికి తెలియదు. వాడికి తెలియకుండానే భగవద్గీతలో ఉన్న ఒక ఫిలాసఫీని, ఒక లైన్ని వాడు ఫాలో అవుతున్నాడు. ఏంట లైన్? Your best friend is yourself and your worst enemy is yourself. Your best friend is yourself. If you believe in yourself, yes, I can attain, I can do. Why can't I do? Why can't I attain? I can do. If you have a strong faith in you, if you have a strong belief in you, మీ మీద మీకు చాలా స్ట్రాంగ్ నమ్మకం ఉంటే, స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ ఉంటే, you can achieve anything. You are the best friend of yourself and you are the worst enemy of yourself. If you don't believe in yourself, if you hesitate for every activity, if you have ambiguity in every activity, you want to do something, ఏదో చేయాలని స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే భయం, అరే నేను చేయగలను లేదా? వీ ఫీల్, ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ డూ ఫీల్ ద సేమ్. మీరు నేను అలాగే ఫీల్ అవుతాం. మనం ఏదైనా చేయమన్నారు లేదా చేస్తున్నాం మనం. ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీ ఫీల్ ఈస్ వెదర్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఆర్ నాట్. వీ డౌట్ అవర్ సెల్స్. మనమే నమ్మం. వీ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ అవర్ సెల్స్. నన్ను నేను నమ్మను, మిమ్మల్ని మీరు నమ్మరు. బాబు ఇది నేను చేయగలనో లేదో, నా వల్ల అవుతుందో లేదో, అసలు చేయగలుగుతానా, వెదర్ ఐ వుడ్ సక్సీడ్ ఆర్ నాట్, నేను సక్సీడ్ అవుతాను లేదా. వీ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ అవర్ సెల్స్. దెన్ యూ బికమ్ వర్స్ట్ ఎనిమీ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. If you don't believe in yourself, if you don't faith in yourself, who else would believe you? మీ మీద మీకే నమ్మకం లేకపోతే మిగతాడు ఎవరు నమ్ముతాడు మనల్ని? ఎవరన్నా నమ్ముతారా? ఫస్ట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ దట్ స్ట్రాంగ్ ఫెయిత్ ఇన్ అవర్ సెల్స్. దట్ వే యూ విల్ బీ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్. If you can motivate yourself, you can tell yourself that you can do, you can achieve. At least you can try your best, give your complete efforts, then you can get, then you will be definitely successful. That's what he says. That's the philosophy of Gita. Never degrade yourself. Never underestimate yourself. మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడూ తగ్గించుకోకూడదు. Never doubt about yourself. You shouldn't have any doubt. You shouldn't have any ambiguity in yourselves. అనుమానం ఉండకూడదు. No hesitations. I would try. I would give my best. I would do it at my best with my complete hard work. I would do it. If you believe in that way, your best friend is yourself. If you don't believe that way, your worst enemy is yourself. That's what the theory or philosophy of Bhagavad Gita. And he doesn't know, he may not know that. He may not be aware of that. వాడికి ఆ విషయం తెలియకపోవచ్చు. Aware అంటే తెలియడం. Not aware అంటే తెలియకపోవచ్చు. But he was following the philosophy of Bhagavad Gita. He was motivating himself. See that. Later, what did he do? He worked very hard and focused on one thing, never bothering about his personal life or comforts. He ignored everything what comes in his way. No hurdles, no problems, no comforts, no luxuries. No matter wherever I am studying, how difficult it is for me to pursue the studies, how difficult it is for me the environment, the studying environment. నేను చదువుకుంటున్న పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, అసలు హీ నెవర్ వరీడ్ అబౌట్ ఎనీ ఆఫ్ ద డిస్కంఫర్ట్స్. వాడికి ఏ దడ్డు వచ్చినా సరే దాని గురించి వరీ అవ్వలేదు. హీ జస్ట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, స్టడీయింగ్. హీ షేర్డ్ హిస్ వెల్త్ విత్ అదర్స్. హీ షేర్డ్ వాట్ ఎవర్ హీ హ్యాస్ విత్ అదర్స్. వాడు డబ్బులు సంపాదించిన తర్వాత వాడికి వచ్చిన దాన్ని అందరికీ పంచాడు. నారాయణమూర్తి ద పర్సన్ నేమ్ ఈజ్ నారాయణమూర్తి. ఓకే, ఆయన కార్ డ్రైవర్ కూడా కోటీశ్వరుడు. ఆయన కార్ని డ్రైవ్ చేసే డ్రైవర్ కూడా కోటీశ్వరుడు. హీ హ్యాస్ గాట్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇన్ హిస్ కంపెనీ. ఆయన కంపెనీలో ఆయన కార్ డ్రైవర్కి కూడా షేర్స్ ఉన్నాయి. అంత బాగా చూసుకుంటాడు ఆయన. చూద్దాం.
He never used the help of any caste. He never used the help of any caste, community or political connections to go up in life. See, if we want to develop progress in our life, మనలో చాలామంది ఏదన్నా లైఫ్లో పైకి రావాలంటే there would be certain assistance or help from either from our community. మన కాస్ట్ వాళ్ళు, మన కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు మనకు హెల్ప్ చేస్తారు. అరే వాడు మనోడే కదా, వాడికి హెల్ప్ చేద్దాం అన్నట్టుగా ఎంతో కొంత హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఇస్తారు. బట్ హీ హ్యాస్ నెవర్ గాట్ ఎనీ సచ్ థింగ్. He didn't get any assistance or any support from either from his community or from any other sources. వాడి కమ్యూనిటీ బేస్గా కానీ కాస్ట్ బేస్డ్గా కానీ నేను హిందూ, నేను ముస్లిం, నేను క్రిస్టియన్, నన్ను సపోర్ట్ చేయండి, నేను మీ క్రిస్టియన్నే నన్ను సపోర్ట్ చేయండి, నేను మీ హిందూనే నన్ను సపోర్ట్ చేయండి, నేను మీ ముస్లింనే నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. He didn't use any community or religion or caste to get progress, to go to the next level, to attain his target. He never used it. See that. A son of a school teacher showed other Indians it was possible to earn wealth legally and ethically. He was just a son of a school teacher. He showed the rest of the world it was possible to earn. You can become the richest person. You could become the richest person. You can earn lot of money, lot of wealth legally and ethically, not resorting to any mischief, not resorting to any misdeeds, doing any misdeeds. ఏ తప్పులు చేయకుండా న్యాయంగా, నీతిగా, ఎథికల్లీ, నీతిగా you can achieve a lot of wealth. You can attain a lot of wealth అనే విషయాన్ని వీడు ప్రాక్టికల్గా డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి చూపించాడు వాడు. ఓకేనా? See that. He built a team of people who were equally good. So in order to establish an institute, we need support from persons, isn't it? So he built a team of people who were equally good with him, who were of his equal stature, who was of his equal క్యాలిబర్ పొటెన్షియల్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదమ్మా, అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యాడు ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సే ఇట్ దట్. He became a pioneer of India's software industry and started the information technology wave. He became a pioneer. Pioneer means P-I-O-N-E-R. Pioneer means a leader of India's software industry. ఇండియాకి సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీని అంటే కంప్యూటర్స్ అనే వర్డ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వాళ్ళు, ఆ కంప్యూటర్స్ అనే వేవ్ని క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు, ఒక డిపార్ట్మెంట్ని స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు, అలాంటి పొటెన్షియల్ మార్కెట్ని క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు హీ వాజ్ వన్. ఈయన కూడా వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ హూ క్రియేటెడ్ మార్కెట్ ఫర్ కంప్యూటర్స్ అండ్ ఇండియన్ మార్కెట్. మన ఇండియన్ మార్కెట్లో సాఫ్ట్వేర్ అనే ఒక వేవ్ని స్టార్ట్ చేసింది, అనే ఒక ట్రెండ్ని స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఈయన కూడా ఒక ఆయన అయ్యాడు. టుడే హీ హ్యాస్ బికమ్ ఎన్ ఐకన్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ. హీ వాజ్ ద రోల్ మోడల్ ఆఫ్, ఐకన్ అంటే రోల్ మోడల్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ. అంత డబ్బులున్నా, అన్ని డబ్బులున్నా హీ వాజ్ ద రోల్ మోడల్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ. చూడటానికి చాలా సింపుల్గా, హీ లీడ్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ లైఫ్, నాట్ అన్ ఎక్స్ట్రావెగెంట్ లైఫ్. చూడండి, చాలామంది డబ్బులున్న వాళ్ళు కాస్ట్లీ కారులో తిరగడం, చాలా కాస్ట్లీ డ్రెస్, బంగారం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ హీ లివ్స్ ఇన్ ఎ సింప్లెస్ట్ మ్యానర్. హీ లివ్స్ ద సింప్లెస్ట్ లైఫ్. హీ హ్యాస్ బికమ్ ఎన్ ఐకన్, ఎ రోల్ మోడల్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ, uncompromising quality. The product that is delivered, the softwares that are delivered from this company are uncompromised in quality. Quality lo uncompromised, fairness, no partialities. వాళ్ళంటే ఇష్టం చూపించడం, వీళ్ళంటే ఇష్టం చూపించడం అటువంటి వేం లేవు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఏ ఫిలాంథ్రఫిస్ట్, ఫిలాంథ్రఫిస్ట్ ఈజ్ ఎ పర్సన్, దట్స్ ఎ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్. అది మీకు ఎగ్జామ్లో వస్తుంది, దానికోసమే లెసన్ వినమని చెప్పాను. ఫిలాంథ్రఫిస్ట్ ఈజ్ ఎ పర్సన్, వన్ హూ సాక్రిఫైసెస్ హిస్ మనీ, వన్ హూ స్పెండ్స్ హిస్ మనీ అండ్ టైమ్ ఇన్ ద వెల్ఫేర్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ పీపుల్, పూర్ పీపుల్. పేదవాళ్ళ కోసం, ఓల్డ్ పీపుల్ కోసం వాళ్ళ టైంని, వాళ్ళ డబ్బుల్ని ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళని ఫిలాంథ్రఫిస్ట్ అంటారు. హీ వాజ్ వన్ సచ్ ఎ పర్సన్. He has got certain good qualities. And there are కొన్ని qualities చూడండి. He lives the simplest life. Okay, and he delivers uncompromised quality products. కాంప్రమైజ్ అనేది ఉండదు ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చే ప్రోడక్ట్స్లో. ఓకే, సాఫ్ట్వేర్లో వాళ్ళు డెలివర్ చేసే సాఫ్ట్వేర్లో. అండ్ ఫెయిర్నెస్, నో పార్షియాలిటీ. వాళ్ళు ఎక్కువగా చూడటం, వీళ్ళు తక్కువగా చూడటం లాంటివి ఏమీ ఉండవు వాళ్ళకి. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఏ ఫిలాంథ్రఫిస్ట్, he shares his money, he shares his wealth with anybody else. He really believes in the motto powered by intellect and driven by values. మీరు ఇదొక సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ, ఈవెన్ హైదరాబాద్లో కూడా ఈయన సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఉంది. కంపెనీకి వెళ్ళగానే బయట రిసెప్షన్లో మనకి కోట్ కనిపిస్తుంది. మన ఈ కంపెనీకి వెళ్తే ఈయన స్టార్ట్ చేసిన ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళారనుకోండి, మీరు రిసెప్షన్లోనే ఒక కోట్, ఒక మోటో కనిపిస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద మోటో, పవర్డ్ బై ఇంటలెక్ట్ అండ్ డ్రివెన్ బై వాల్యూస్. వీఆర్ పవర్డ్ బై ఇంటలెక్ట్, వీ హ్యావ్ గాట్ ద ఇంటెలిజెన్స్. మీలో తెలివితేటలు, నాలో తెలివితేటలు ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ ఎ కన్స్ట్రక్టివ్ పర్పస్. 10 మందికి ఉపయోగపడేలా, 10 మంది బాగుపడేలా మనం ఆ తెలివితేటలు వాడాలి.
we should be driven with values. We should have values. Values means great qualities, good qualities, positive qualities. We should use our intelligence. We are all powered with intelligence. నాకు ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది, మీకు ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది, మీరు తెలివైన వాళ్ళే, నేను తెలివైన వాళ్ళు, అందరం తెలివైన వాళ్ళమే. ఆ తెలివితేటలు మనం దేనికి యూజ్ చేయాలి? ఫర్ ద కన్స్ట్రక్టివ్ పర్పస్, ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. సొసైటీలో అందరం డెవలప్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడాలి, అంతేగాని నాట్ టు డిస్ట్రాయ్ ద సొసైటీ, నాట్ ఫర్ డిస్ట్రక్టివ్ పర్పస్, ఎవరైనా నాశనం చేయడానికో పాడు చేయడానికో యూజ్ చేయకూడదు. దట్స్ వాట్ ద మోటో ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్, పవర్డ్ బై ఇంటలెక్ట్ అండ్ డ్రివెన్ బై వాల్యూస్. He is none other than Nagavara Ramarao Narayanamurthy, the founder of Infosys, a leading IT company in the world. Infosys అనే కంపెనీ నేమ్ విన్నారు కదమ్మా మీరు, ఏ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. ఓకే, he is the founder organizer. దాన్ని స్టార్ట్ చేసింది ఈయనే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హిజ్ వైఫ్. ఆయన వైఫ్ కూడా దాంట్లో కో ఫౌండర్గా ఉన్నారు. ఆవిడ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఇన్ఫోసిస్ అనే సాఫ్ట్వేర్, చాలా 90% యూ వాంట్ బికమ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, వేర్ వుడ్ యూ జాయిన్, ఎక్కడ జాయిన్ అవుతారు నువ్వు అంటే ఇన్ఫోసిస్ అని చెప్తారు. మీరు ఇన్ఫోసిస్ హైదరాబాద్లో కూడా ఉంది బ్రాంచ్. మీరు అక్కడికి వెళ్తే, మీరు ఎవరితో వెళ్ళడం జరిగితే చూడండి, బయట రిసెప్షన్లోనే వాళ్ళ కోర్టు, వాళ్ళ మోటో ఉంది కదమ్మా, పవర్డ్ బై ఇంటలెక్ట్ అండ్ డ్రివెన్ బై వాల్యూస్ అని అక్కడే రాసి ఉంటుంది మనకు. సో హీ ఈజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఎన్ ఐఐటి కంపెనీ, ఐటీ కంపెనీ, నాట్ ఐఐటి కంపెనీ, ఐటీ కంపెనీ ఇన్ఫోసిస్. హీ ఈజ్ ద ఫౌండర్. చూడండి, మనం ఆ కంపెనీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏం ఫీల్ అవుతాం? హీ మైట్ బి ఎ పర్సన్ హూ బిలాంగ్ టు ఏ రిచ్ కమ్యూనిటీ. బాగా డబ్బులు ఉన్నవాడేమో వీడని అనుకుంటాం మనం. బట్ ఈజీ ఫ్రమ్ ఏ రిచ్ ఫ్యామిలీ. వాడు నిజంగా రిచ్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాడు. హీ ఈజ్ నాట్ ఫ్రమ్ రిచ్, హీ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఆర్డినరీ ఫ్యామిలీ, ఏ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ. హీ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ ఏ స్కూల్ టీచర్ సన్ వాడు, ఇజంట్ ఇట్? బట్ హీ కుడ్ ఎస్టాబ్లిష్ it has become an MNC now, multinational company. It has got its branches all over the world. ప్రపంచం మొత్తం వీళ్ళ కంపెనీ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఓన్లీ విత్ అవర్ హార్డ్ వర్క్, విత్ ఎ స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ అండ్ డిజైర్, ఒక స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ అండ్ డిజైర్ అనుకుంటే ఖచ్చితంగా యూ కెన్ అచీవ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ బికమ్. యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ అచీవ్, యూ కెన్ బికమ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ బికమ్. Do you understand this lesson? Very, very, very important lesson. Thank you.